ಆರಂಭಗೊಂಡು ಇಂದಿಗೆ 27ನೇ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರೆಗೂ ಹಲವು ಸವಲತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇದೀಗ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳ, ಇಂಗ್ಲಿಷು ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗಳಾಗಲಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡವು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಹೇಗೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವಾಗ ಈ ಸಲದ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಅವರ ಆಶಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕನಸು ಎಂಬಂತೆ ಈ ಸಲ ನಾವು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಅದರ ರೂವಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ್ ಅವರು ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅವರ ಆಶಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮದೆಂದು ತಿಳಿದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನ್ಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಂದಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಇದರ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. 1956ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲೋ ಏನೋ ಚಂದ್ರಗಿರಿಯಿಂದ ಈಚೆಗಿರುವಂತಹ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇರಳದ ಪಾಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕ ನಮ್ಮ ಕೊರಗು ಆಲಿಸುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. 1956 ಭಾಷಾವಾರ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕನ್ನಡದ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು, ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಗೈದರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ 1966ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಜನ ವರದಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನಂತಹ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1984ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂದಿನಿಂದ ಮಲಯಾಳದ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು 85ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೀಯುತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಪಲ್ಲತರ್ಕ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಅದು ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಮುಂದೆ 1990ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ 1995 ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ದುಡಿದ ಮಹನೀಯರು ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂತಹ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕಾಸರಗೋಡು, ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಕುಂಬಳೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸದುರ್ಗ, ಬೇಕಳ ಎನ್ನುವಂತಹ 4 ಉಪಘಟಕಗಳನ್ನು, ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಎಲ್ಲ ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯೇ ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഈ സംസ്ഥാന കന്നഡ ഭാഷാ അധ്യാപകന്മാരുടെ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചതിൽ എനിക്കുള്ള അനൽപമായ ചാരിതാർത്ഥ്യവും സന്തോഷവും ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചു പോയ MLA ശ്രീ CH കുഞ്ഞമ്പൂവിനും രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ രാഷ്ട്രീയം. ഞങ്ങളെ കൂടാതെ ജില്ലയിൽ മറ്റ് 3 MLA-മാരും പറഞ്ഞാൽ 100% എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ കന്നഡയിൽ സംസാരിക്കാൻ സ്വല്പ തൊന്തരയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കന്നഡ എന്ന് ഞാൻ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇത് വെറുതെ പറയുന്നില്ല, വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും കന്നഡ ഭാഷയോട് എനിക്ക് അതിരറ്റ സ്നേഹമുണ്ട് ഞാൻ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ MLA കാറ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ MLA എന്ന് കന്നഡയിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മലയാളത്തിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷാഭ്രാന്തിയെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ ഭാഷയെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് മലയാളത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കന്നഡയിൽ MLA എന്ന് ബോർഡ് വെച്ച ഒരു കാറിൽ എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് കന്നഡ ഭാഷയോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് കവികളുടെ പേര് പറഞ്ഞു. കയ്യാർ കിഞ്ഞന്നടൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകും. കാരണം 2 വർഷം മുമ്പത്തെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കന്നഡ സാഹിത്യ ഒരു സ്മാരക കേന്ദ്രം, കന്നഡ ഒരു ഭാഷാ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുവാനും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബജറ്റിൽ 1 കോടി രൂപ വകയിരുത്താൻ സാധിച്ച ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ എപ്പോഴും എന്നെ സമീപിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഞങ്ങളിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മലയാളമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായി അസംബ്ലിയിൽ പോയ കാലത്ത് അന്നത്തെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ശ്രീ KC ജോസഫാണ് ആ ബില്ല് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയായിരുന്നു. ആ ബില്ലിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഇത് കേരളത്തിൽ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് അറിയിപ്പുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മലയാളത്തിലായിരിക്കണം എന്നാണ്. KC ജോസഫ് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിയമസഭയിൽ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു, അത് ഈ കേരളത്തിൽ നടക്കില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ അത് നടക്കില്ല. കാരണം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എല്ലാ സർക്കാർ അറിയിപ്പുകളും എല്ലാ ബോർഡുകളും എല്ലാ നോട്ടീസുകളും മലയാളത്തിലായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ, മലയാളം അറിയാത്ത സഹോദരീ സഹോദരന്മാർ, ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കാസർഗോഡുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സൗകര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഇറക്കുന്ന എല്ലാ അറിയിപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടീസുകളൊക്കെ മലയാളത്തിലല്ല നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കന്നഡയിലും വേണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരിശോധിക്കാൻ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭയുടെ റിക്കാർഡിൽ എനിക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ളൊരു സംഭവം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ അത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു.
എപ്പോഴാണ് പണമടക്കേണ്ടത്, പണമടക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഏതാണ്, പണമടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അവസാന തീയതി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി, അത് മലയാളത്തിലാണ്, ഇംഗ്ലീഷിലില്ല. ആ മലയാളം അറിയാത്ത ആളുകളുമുണ്ട് ഇവിടെ കാസർഗോഡ്. അവരെങ്ങനെ അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കും എപ്പോഴാണ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുക, എത്ര രൂപയാണ് കെട്ടുക എന്ന്. ഞാൻ വൈദ്യുതി മന്ത്രിക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു 2 മാസം മുമ്പ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇങ്ങനെ മലയാളം അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ KSEBയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് മലയാളത്തിൽ തന്നെ പോലെ കന്നഡയിലും വരുന്നുണ്ട്. അത് അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഹരിക്കാമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കന്നഡ ഭാഷ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തിന് തുല്യമാണ് എനിക്ക്. ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ കുറേ കവികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കാസർഗോഡിൽ. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് ഈ ഉബൈദ് മാഷ്. മലയാളത്തിൽ നല്ല കവിത എഴുതുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവരും. അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അദ്ദേഹം കവിത രചിച്ചിട്ടുള്ളത് കന്നഡയിലാണ്. കന്നഡയിൽ അദ്ദേഹം പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ പോകണമോ അല്ലെങ്കിൽ കന്നഡയിൽ പോകണമോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ആ സമയത്ത് ഉബൈദ് മാഷ് 2 ഭാഷയും ഒരേപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉബൈദ് മാഷിക്ക് ഒരു ധർമ്മസങ്കടം ഉണ്ടായി. ഞാൻ കർണാടകയിൽ പോകണോ അല്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കണമെന്ന്. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ ഒരു കവിത എഴുതി. എന്താണ് ആ കവിത? വിടതരികമ്മേ കന്നഡദാത്രി, വിളി കേൾക്കുന്നു മാതാവി വിളി കേൾക്കുന്നു. അന്ന് ഉബൈദ് മാഷ് എഴുതിയ കവിതയാണ്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് മലയാള ഭാഷ എന്നത് വിളി കേൾക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് മലയാള ഭാഷ എന്ന മാതാവായി, ಕನ್ನಡ ದಾತ್ರಿ. ನಾನು അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೋಹ ಇರುವುದರ ದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಗಳು, ಅದು ತಮಿಳುನಾಡು ಇರ್ಬೋದು, ಒರಿಸ್ಸಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಹೊಡೆತದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನುಡಿಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ದಶೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ತೊಡರುಗಾಲು. അത് കന്നഡ മലയാളം 2 ഭാഷയും നമ്മുടെ സ്കൂളാണ്. അവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കന്നഡ സംസാരിക്കുന്ന അമ്മയും നന്നായി കന്നഡ സംസാരിക്കും. ഈ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പ്രശ്നം ഈ കന്നഡ മലയാളം ഭയങ്കര വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ്. കന്നഡ വലിയ സംഘർഷം സമയത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ കന്നഡ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോയി പഠിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ല ഈ സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ മലയാളം കന്നഡ അപ്പോൾ ഭാഷ വൈകല്യം വന്നു. അതാണ് പഠിക്കുന്ന അവസാനം. കന്നഡ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും, കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ കന്നഡത്തിൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരാണ്, ഈ അധ്യാപകന്മാരുടെ ജയിച്ചു പറഞ്ഞ അബദ്ധനാണ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സപ്തഭാഷകൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ 10 ഭാഷയുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ. പിന്നെ സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സപ്തഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞു മാറും. അത് കാസർഗോഡിന് സവിശേഷമാണ്. ഇത്രയും ഭാഷയും അതിൻ്റെതായ സംസ്കാരവും ജീവിതവും മറ്റൊരു നാട് ലോകത്തുണ്ടാകുന്നതിലേക്ക് പോകുന്നു. നമ്മൾ കന്നഡ, മലയാളം, തുളു, ഉറുദു, മറാഠി തുടങ്ങി എല്ലാവരും മിക്സഡായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ സൗകര്യമുണ്ട്, സാഹിത്യമുണ്ട്, സംസ്കാരമുണ്ട്. അതനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതൊരു സ്വത്വബോധമുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഈ ഭാഷ ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് പോയാൽ അവിടെ കന്നഡ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് അവരോട് ആ ഭാഷകൾ തമ്മിൽ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യന് ഒരു ഭാഷയല്ല. മൃഗങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും ശബ്ദരൂപത്തിൽ കേൾക്കും. ഈ പറയുന്നത് അത് മലയാളമാണ്, കന്നഡയാണ്, അതിരുന്നതാണ്, ആശയവിനിമയമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. പക്ഷേ ഒച്ചയെടുക്കുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും എടുക്കുന്ന ഒച്ചയും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ അവർ കോൺവെർസേഷനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതായത് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് മാനവരാശി നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും അമൂല്യമായ ഒരു സമ്പത്താണ്. നമ്മുടെ ഭൂതകാലം മഹാരഥന്മാർ
അവർ ദീർഘകാലം പരിണമിച്ചാണ് ഭാഷയ്ക്ക് രൂപാന്തരം നടത്തുന്നത്. മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുത്തച്ഛനാണ് ആദ്യത്തെ രീതികൾ തുടങ്ങുന്നത്. അതിനുമുമ്പ് മലയാളം ഇല്ലാതെ വന്നു. കന്നഡ ഭാഷയ്ക്ക് അധ്യയന രീതി വന്നു, മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് അധ്യയന രീതി വന്നു. അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ സ്ഫുടമായ രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നത് വിദേശ ഭാഷകൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഭാഷ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാസർഗോഡിനാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകത. കന്നഡ ഭാഷയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക സമ്പത്തായി വന്നവരാണ് രണ്ട് മഹാരാജന്മാരാണ് രാഷ്ട്രപതി അതുപോലെ തന്നെ മഹാരാജ ഭാഷ. രണ്ടുപേരും കന്നഡ സാഹിത്യത്തിൽ ഈ കാസർഗോഡ് ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തവരാണ് രണ്ട് അംഗീകൃതമായിരുന്നു. അതുപോലെ നിരവധി സാഹിത്യകാരന്മാർ കന്നഡത്തിലുണ്ട്, മലയാളത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട്. മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ഒരു നല്ല വളരെ പ്രശസ്തനായ കവികളെടുക്കുന്നത് മുതലേറെ ആളുകൾ. ഇപ്പോൾ യുവജനരംഗത്താണ് നിരവധി സാഹിത്യകാരന്മാർ മലയാളത്തിൽ കാസർഗോഡ് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കന്നഡയിൽ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നെ പഠിച്ച ഞാനിപ്പോൾ കാസർഗോഡിലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേണുഗോപാല മാഷ് നല്ല സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു. വേണുഗോപാല മാഷ് പല ശിഷ്യന്മാരും ജയിക്കപ്പെട്ടു സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു. ഇതിൽ പെട്ടെന്നാണ് മരണപ്പെട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ കന്നഡയിലും മലയാളത്തിലും ഒക്കെ നല്ല സാഹിത്യകാരന്മാർ കാസർഗോഡ് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇപ്പോൾ ഈ എല്ലാവരും എഴുതുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു വളരെ